Okay. You can start, Patricia. Okay. I'm Patricia. I'm an alcoholic and an addict. My sober date is January 20th, 2014. I did have 23 years sober prior to that. And I went out for 2.5 years, and I'm back over 11 years now. I think it's important to mention that because I feel like if I don't work this program, I could go out again, and I don't want that to happen because I don't know if I have another return. I have a sponsor. I work the big book, and I go to meetings at least 4 or 5 times a week. Sometimes more, sometimes less, but that's my average, and that's what works and what keeps me sober. I had my first drink when I was 13 years old. I come from a long family of alcoholics, and now I have a lot of siblings. I have 9 siblings, and most of them drank or did drugs. My father, my grandfather, and my grandmother all drank. So I do believe it's a family disease, and I do believe it's a disease. So I feel like, or I believe that, it's a disease. And actually, when I came into AA and I heard it was a disease, I was very relieved, because then I felt like it wasn't my fault. It was like, I have a disease, so I have to take care of it. Now I have to take my medicine, and my medicine is coming to meetings and working this program. Should I translate now, or is that enough? Yeah, let me translate. So, ఆవిడ పేరు పట్రిషా అండి. ఆవిడ పేరు తాగబోతు. అండ్ ఆవిడ సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జనవరి 20, 2014. దాంట్లో అది సోబ్రైటీ డేట్. ఆవిడకి ఏఏ చేస్తూనే ఉండాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ రాగలుచుకోవట్లేదు ఆవిడ. ఆవిడ ఏంటంటే ఆ, sponsor ఉన్నారు. You can go ahead, Patricia. Okay. I've never been to India. I was just in Bali not long ago, and but I have a lot of people that I work with that are from India. So this is very interesting to do this, and I feel like it's actually like a miracle, the miracle of Zoom and this program that we're able to do this. So I drank on and off all through my teenage years, and got into some other substances also. I got married, and when I was 19, and when I was 22, I had a 2-year-old child, and my husband died as a result of this disease. So my drinking really took off after that, and I had a lot of different jobs. I got remarried and got divorced pretty quickly. He was a heavy drinker also, and I was just in,
around a lot of people that drank or did drugs or both. I got a job as a bartender, so I had access to alcohol and other things very quite easily. I ended up having two more children. I will admit I was not a good mother. I did not do the things that I should have done with them. I wasn't, I moved a lot. I didn't pay my bills. I wasn't always home to make dinner. I'm lucky today that I have a relationship. I have three daughters and I have a relationship with them after, all the things they went through. So when I was, okay. Ramna, you want to take over or from next? Yeah. Yeah, go. So, hi Patricia, my name is Ramna. I will be your translator henceforth. Sorry about the glitch with my internet. Anyway, so I shall do that last bit and we can take over in tandem after this. సో మిత్రులారా, ఇక్కడి నుంచి నేను అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అయితే ఆవిడ ఏమంటున్నా ఉన్నారంటే, నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను తాగుడే కాకుండా వేరే మాదక ద్రవ్యాలది కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. 19 ఏళ్లకే వివాహం అయిపోయింది. 19 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే వివాహం అయ్యి కొద్ది కాలంలోనే ఆయన మన జబ్బుతోనే నా భర్త చనిపోయాడు. చనిపోయినప్పుడు ఇక నా తాగుడికి పట్టుపగ్గాలు లేకుండా పెరిగిపోతూ వెళ్ళింది. రకరకాల ఉద్యోగాలు చేశాను. మరొకసారి వివాహం చేసుకున్నాను. అది కూడా విడాకులు అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ రెండో మనిషి కూడా బాగా తాగుబోతూ. గట్టిగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో నా చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా తాగుబోతులు, లేకపోతే ఈ రకరకాల డ్రగ్స్ అది వాడేవాళ్లే ఉండేవాళ్ళు. నేను ఉద్యోగం సంపాదించడం కూడా బార్లో మందు సర్వ్ చేస్తూ ఒక ఉద్యోగం సంపాదించాను. సో నాకు మందుకు దూరంగా ఎప్పుడూ లేను. ఇంకో 2 పిల్లలు పుట్టారు. నేను మంచి తల్లిని మాత్రం కాకపోయానన్న విషయం ఒప్పుకోవాలి. చాలా చోట్ల ఈ ఇంటి నుంచి ఆ ఇంటికి, ఆ ఇంటి నుంచి ఈ ఊరికి కదులుతున్నాను. కుటుంబానికి అది మంచిది కాదు. అట్లాగే నా దగ్గర ఎప్పుడు డబ్బు ఉండేది కాదు. సగం బిల్లులు కట్టేదాన్ని, సగం కట్టేదాన్ని కాదు. చాలా ఒక రకమైన గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ఎదిగారు పిల్లలు. నాకు 3 కూతుళ్ళు. అసలు ఇవాళ నాకు వాళ్ళకి ఒక సత్సంబంధం ఉందంటేనే నేను నా అదృష్టంగా చెప్పుకోవాలి యాక్చువల్లీ. ఎస్ Patricia. Okay, so basically from the time I was 22 to 38, I did a lot of drinking and drugs, was married twice, and had, ended up with 3 daughters. Was working in a bar, and I worked with another woman, and she was a bartender, and I always felt like she drank worse than me. So I liked to hang out with her because I felt like I was better than her. So anyway, she came into work, and she didn't want to sit and drink with me after work. And I noticed that she was different. And I asked her, what are you doing? Why aren't you drinking? And she said, oh, I started going to AA. And I said, oh, and I was asking her questions because she just seemed so serene and calm. And so she invited me to go to a women's meeting with her. And I said, all right, because I would not go to a meeting if there was men there, because I don't know, I just wouldn't be comfortable. And so I went with her to the meeting. And when I got in there, there were all these women, and some of them looked like, there were some older women that looked like they were church-going ladies. And I thought, oh my God, they couldn't have done the things I did. And they actually went around the room and each told a little bit of their story to make me feel comfortable. And some of these women had been in jail, had done crazy things. And I thought, oh my God, I'm in the right place. If they could be sober and have a life,
maybe I can too. So stop. Yeah, that's good. Yeah, just say stop or translate or something. Thank you. సో 22 38 వయసు మధ్యలో ఆ 16 నేను చాలా మాదక ద్రవ్యాలతో రకరకాల ప్రయోగాలు చేశాను, తాగాను, 3 కూతుళ్ళు, ఇవన్నీ మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. సో నేను ఒక బార్లో పనిచేస్తున్నా అని చెప్పా కదా, అక్కడ ఒక ఆవిడతో పనిచేస్తుండేదాన్ని. ఆవిడతో తరచూ ఏంటంటే ఉద్యోగం అంటే ఎన్ని గంటలు, 8 గంటలు 10 గంటలు పని చేయాలి ఉంది కదా, పని అయిపోయాక అక్కడే కూర్చొని ఇద్దరు తాగేవాడు. నాకు ఆవిడతో కూర్చొని తాగడం ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఆవిడ నాకంటే చాలా ఎక్కువ తాగేది. సో ఆవిడ పక్కన కూర్చొని తాగితే నేను చాలా మంచిగా తాగానన్న భావం కలిగేది నాకు, ఎందుకంటే ఆవిడ నాకంటే ఎప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువ తాగేది మోతాదు. ఒకరోజు ఉద్యోగానికి వచ్చి తర్వాత కూర్చొని తాగడానికి నిరాకరించింది. లేదు, నేను మానేశానని చెప్పి. అదేంటి రోజు కూర్చుని అవుతున్నాం కదా, ఇవాళ మానేసే, ఏమైంది నీకు అని అడిగితే నేను ఏగిపోతున్నా అని చెప్పింది ఆవిడ. ఓ ఈ ఏకి వెళ్తోంది, మందు మానేసింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆవిడని గమనిస్తే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆవిడ ముఖం కూడా అంటే ఏమాత్రం అలజడి లేకుండా కనిపించింది మనిషి. ఆవిడ అంది, నువ్వు కూడా వస్తారా, బాగుంటుంది, నీ జీవితం కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో నేను అడిగా, అక్కడ మగవాళ్ళు ఉంటారా అని చెప్పి. నేను మగవాళ్ళు మీటింగ్ అయితే నేను వెళ్ళుండేదాన్ని కాదు, ఎందుకో ఆ రోజుల్లో నాకు నచ్చేది కాదు. లేదు ఆడవాళ్ళ మీటింగ్కి పోదాం అని చెప్పి అందరూ స్త్రీలే ఉన్న మీటింగ్కి పట్టుకెళ్ళిందని. పట్టుకెళ్తే అక్కడ కొంతమంది పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు, స్త్రీలు. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళి కాస్త ఏదో సాంప్రదాయకంగా మతపరంగా పరిశుద్ధుల్లాగా కనిపించారు నాకు. అబ్బో వీళ్ళతో మనకి ఎక్కడ కుదురుతుంది, నేను చేసిన పనులు ఏంటి, వాళ్ళ వాటం ఏంటి, వాళ్ళు చూస్తే అసలు చాలా మంచి మంచి కుటుంబాలు, పద్ధతిగా ఉన్న వాళ్ళ ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకున్నాను. అయితే రూమ్ లో చుట్టూ అందరూ షేరింగ్ వస్తుంది కదా, అందరూ ఎవరి కథ వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటే అబ్బో అసలు వీళ్ళు చేసిన పనులు నేను చేసిన పనులకి ప్రతిపోటీగా ఉన్నాయన్నమాట. జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒకళ్ళైతే చెప్పుకోలేని విషయాలు చెప్పింది, ఇంకొకళ్ళైతే ఓహో అయితే వీళ్ళందరూ కూడా నాలాంటి వాళ్ళే అని చెప్పి నమ్మకం కుదిరి కూర్చున్నా. అప్పుడు నాకు ఒక ఆశ, ఒక చిగురాశ కలిగింది. వీళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేసిన వాళ్ళ ఉండి, వీళ్ళు కూడా సోబర్గా ఉండి, వాళ్ళ మందు నుంచి దూరంగా ఉండి ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టుగా కనబడుతున్నారు, బహుశా నేను కూడా ఉండగలను అని అనిపించింది. ఎస్ Patricia. Okay. So anyway, I started going to meetings. At the time, I was married to a man who was a drug addict. And he did not like the fact that I was going to meetings and I was getting sober. So I couldn't get to a lot of meetings. And when I did go to a meeting, a lot of times I had to bring my daughter, who was only 4 at the time. And thank goodness she was quiet at the meetings and people were accepting of me bringing my child with me, because I wouldn't have been able to get to meetings if I wasn't able to do that. I got in with a lot of really good women who I guess knew that I was not the type of person to call. I couldn't ask for help. That was something I still have trouble with today. And they started calling me every day. Somebody was calling me, asking me how I was and asking me if I needed a ride to a meeting. They eventually, I asked one of the women to be my sponsor, and there was a conference on a weekend, and she told me I had to go. And I was so scared that my husband wouldn't let me go, but he did. But I didn't have any money to pay for the conference, and she paid for me, and she lent me the money. She laid out the money, and then she let me pay her back a little bit each time. And that was such a wonderful thing, that I got to be in this place with all these recovering alcoholics, and like I really felt the strength and love of this program.
not long after that, something happened to one of my daughters by a family member, one of my family members, and I had to report it to the police, and my whole family turned against me, and actually went to the district attorney and tried to say that I was, they said I was a drunk and a drug addict, and not to listen to me. So my point in telling this is I lost my family and I had to do all this court and everything, but I did not drink and I did not drug. And I thank God that I wasn't drinking when my daughter told me what happened, because I was a blackout drinker. And if I had been in a blackout, I might not have remembered her telling me and wouldn't have done anything about it. Stop. That's a bit much, but every couple minutes, right? Thank you. That's okay though. సో ఈవిడ పెద్దవాడితో పాటు మీటింగ్కి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను. మీటింగ్కి వెళ్తుంటే ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే నాతో నేను ఎవరితో ఉన్నానో భర్త, అతను డ్రగ్స్ చేసేవాడు, మాదక ద్రవ్యాలు అతనికి బాగా అలవాటు ఉంది. నేను ఈ మీటింగ్కి కదా వెళ్ళడం ఆయనకి నచ్చేది. అప్పట్లో నా కూతురు కూడా ఉండేది, 4 ఏళ్ల కూతురు, చిన్నది. 4 ఏళ్ల కూతురు నేసుకుపోయేదాన్ని మీటింగ్కి. నాకు నిజంగా ఇవాళకి కూడా వాళ్ళందరికీ అన్ని ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలో, ఎన్ని ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి, కృతజ్ఞత ఎంత ఉందంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చిన్నపిల్లని తీసుకురాకూడదు. 4 ఏళ్ల పిల్లంటే కొంచెం గోల కింద ఉంటుందేమో అని మీటింగ్కి రానివ్వకపోవచ్చేమో అనుకున్నాను నేను. అలా అసలు ఎవ్వరూ ఒక్క మాట కూడా అనలే. పిల్లని తీసుకురమ్మన్నారు, పిల్లని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకునే మీటింగ్లు చేసుకున్నా. సో చాలా మంది మంచి ఈ స్త్రీలందరి సాంగత్యంలో పడ్డాయన్నమాట. వాళ్ళకి తెలుసు. నాకు అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా నిజం చెప్పాలంటే నా అంతటి నేనుగా ఫోన్ ఎత్తి నంబరు నొక్కి అవతల వాళ్ళని పిలిచి సహాయం కోరడం అనేది నాకు అప్పటికి అసలు ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడు కూడా నిజం చెప్పాలంటే నాకు అలవాటు అట్టే లేదు. ఈ విషయం గ్రహించి వాళ్ళే ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళే ఫోన్ చేసి, ఏమ్మా ఇవాళ మీటింగ్కి వెళ్ళడానికి ఏమైనా నువ్వు డ్రైవ్ చేయాలా, మా కారులో వస్తావా, మాతో వస్తావా అని చెప్పి అడగడం. ఇలా రాను కొంచెం క్రమేపీ వాళ్ళతో పరిచయం కలిగాక ఒక ఆవిడని నేను స్పాన్సర్గా ఉండమని అడిగాను. ఆవిడ తప్పకుండా ఉంటానమ్మా అని ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకొని ఏమన్నారంటే, నువ్వు నా స్పాన్సర్గా ఉండాలంటే ఈ వారం, ఈ శని ఆదివారాల్లో ఒక ఇది ఉంది, కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, అంటే ఏ సమావేశం ఉంది, ఈ సమావేశానికి నువ్వు నాతో రావాలి, నేను పోతున్నాను, నువ్వు కూడా రావాలి అని చెప్పి. నాకు ఎంత భయం వేసింది. ఎందుకంటే ఈ భర్త నాకు అసలు మీటింగ్కి వెళ్ళడమే అతనికి ఇష్టం లేదు, ఈ సమావేశానికి వెళ్ళనిస్తాడు. కానీ మొత్తానికి ఒప్పుకొని వెళ్ళనిచ్చాడు. రెండో సమస్య ఏంటంటే డబ్బులు లేవు. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే నాకు అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా డబ్బులు లేవు, ఈ ఊరవతల సమావేశానికి వెళ్ళాలంటే టికెట్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేవు. ఈ స్పాన్సర్గా ఉంటానన్న ఆవిడే పాపం ఆవిడే డబ్బులు ఇచ్చి పట్టుకెళ్ళి కొద్దిగా నేను ఆవిడకి అప్పు తీర్చుకునేలాగా ఏర్పాటు నాకు చూపించింది అనమాట. అంటే పూర్తిగా డబ్బు ఇచ్చేయకుండా ఇవాళకి ఇస్తాను, తర్వాత క్రమేపీ నువ్వు రాను ఒక పిసరుగా ఇద్దుగానే నెల ఇంత కట్ చేసుకుని తీసుకుంది అనమాట. ఇలాగా ఆ సమావేశానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అసలు అంతమంది రికవరీలో, స్వస్థత కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న స్త్రీలను చూస్తే ఎంత బలం ఉంది ఇంతమంది మనుషుల మధ్యలో కూర్చుంటే అన్నది నేను మొదటిసారి నాకు స్పృహ కలిగింది. ఆ బలం మనం 10 మంది కలిస్తే ఎంత బలవంతంగా ఉంటుందో అని. ఆ రోజుల్లోనే, ఇంచుమించు ఆ సమయంలోనే నా కూతుర్ని మా కుటుంబంలోనే ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో చేశారు, ఏదో జరిగింది. ఆ సంఘటన జరిగినట్టు నా కూతురు వచ్చి నాకు చెప్పింది, అమ్మ ఇట్లా జరిగింది నాకు ఎవరితో. జరిగితే నేను వెంటనే మరి పోలీసులకి చెప్పి అవతల వాళ్ళ గురించి కొంచెం చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది, నా కూతురు కాబట్టి. సో ఆ కుటుంబం అంతా ఏం చేసిందంటే, అతను కూడా కుటుంబంలోని మనిషే కాబట్టి అతన్ని రక్షించడం కోసం నాకు ఈ తాగుడు అలవాటు ఉందని, నేను అసలు సరైన మంచి తల్లిని కాదని నా మీద రకరకాల చాడీలు చెప్పి
అసలు ఈవిడ సరైన తల్లే కాదు, ఈవిడ మాటలు నమ్మడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి పుకార్లు అసలు లేకపోతే ఆ మాటలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ వారం ఏం జరిగిందంటే, ఆ ఒకటి నా కుటుంబం నాకు దూరం అయిపోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ నాకు వ్యతిరేకంగా దండెత్తినట్టుగా అయింది ఆ సంఘటనలో. నేను ఒక్కరిని నా కూతురు వైపు ఉన్నాను అనమాట. రెండోది నిజంగా ఇవాళకి కూడా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆ, గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇదంతా జరుగుతోంది. ఈ అమ్మాయి నాకు చెప్పడం, నేను వెళ్ళి వాళ్ళ గురించి పోలీసులకు చెప్పడం, ఈ కుటుంబం అంతా నాకు వ్యతిరేకంగా తిరగబడటం, ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక మందు తాగలే, ఒక డ్రగ్స్ తీసుకోవాలి. ఇది నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం, చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే నా కూతురు నాకు చెప్పింది ఈ విషయం, చెప్పినప్పుడు నేను కానీ తాగుంటేనా, నేను అసలు తాగి ఉంటే నాకు మన్నాడు పొద్దున ఏమైందో నేను సాయంత్రం గుర్తుండేది కాదు. ఎందుకంటే నేను బ్లాక్అవుట్ గా తాగేదాన్ని. అలాంటిది తాకుండా అమ్మాయి మాట విని ఈ చర్యలన్నీ తీసుకోగలిచానన్నది సోబ్రైటీలో బాగా గుర్తున్న విషయం మొట్టమొదట్లో. ఎస్ పెట్రిషియా. Okay, so yeah, I lost my family, and and shortly after that, my husband did not want to continue the relationship because he wanted to continue to get high, and I wasn't, didn't want that. So by now I was, I had over a year sober, and my sponsor had told me, because I wanted to quit smoking my first year, and she told me, no, do not, you can only do one thing at a time, concentrate on your sobriety. So after I was a year sober, I quit smoking the day after my anniversary. And then I ended up moving, got divorced, and went back to school. So they say don't do anything the first year. The second year I made up for it. I did everything. But it was all positive things, So I went back to school, and I was going to a lot of meetings and getting involved in AA. But there was always something missing, but I never knew what it was. But I would see other people, and I knew they had something that I didn't have, but it took me years to figure out what that was. And so for the next 20 years or so, my children grew. I was in school. I became a nurse, worked, and, things were going well. I met a man in the program. I had a relationship with him. And things were going fine. And what happened was, I don't know why, but I stopped going to meetings, gradually stopped going, stopped talking to people. And then I started thinking about drinking. And my thoughts were, oh, everybody has an escape but me. They can drink, or they can do drugs, or whatever. And I need an escape. And by now I was 60 years old, and I was, oh, I've been sober for such a long time. I could handle it. Like, I really believe that, which today I know that was my disease. It's hiding there, waiting. And so I planned a drink. People say they had a slip. I did not have a slip. I planned it. And I planned a lunch with a friend who didn't know I was sober, didn't know I was in the program, and went to lunch and ordered a glass of wine. And for the next 2.5 years, I was out there. At first it was, I could have a glass of wine and I was fine. Then I could have 2 glasses of wines and I was fine. And then I went to a party and got drunk and had a blackout, and I was right back where I left off when I got sober. And I ended up took early retirement, claimed bankruptcy,
moved to Florida, got married to a man I would have never married if I was sober, and just like destroyed so many things I had built up. And and my last, and then after 2.5 years, I was giving my ex-husband's cousin a party, and I didn't realize how much I drank. And I ended up drinking a whole bottle of wine. I remember having one glass, and that was it. And when I woke up, I was at home in my bed, naked, and I had no idea how I got there. And the shame and the guilt and the anxiety I felt was overwhelming. I could not even explain to you how crazy I felt. And I knew then, I said, I can't live like this any longer. Yeah. Should I do that, Patricia? Should I stop now? So should I translate that bit? Okay. Yeah, it's quite a chunk. So కుటుంబంతో దూరం అయిపోయాను. ఆ భర్త ఏమంటే అతనికి మత్తు తప్ప ఏం అక్కర్లేదు అని చెప్పాడు. నాకేమో మత్తు వద్దు, నేను బాగుపడదామని నా తాపత్రయం. సో స్పాన్సర్ 1 ఏడాది వరకు నువ్వు తాగుడు మానటం మీదే కేంద్రీకృతం ఉండు, కొత్త మార్పులు ఏం చేసుకోవద్దు జీవితంలో అని స్పాన్సర్లు సామాన్యంగా చెప్తారు కదా. నాకు అప్పట్లోని సిగరెట్లు కూడా మానేయాలని ఉండింది. ఆవిడ అసలు ముందు 1 ఏడాది బట్టి ఇవేం ఆలోచించద్దు, మందుకు దూరంగా ఉండి చాలు, 1 ఏడాది పుట్టినరోజు జరుపుకో అని చెప్పారు. 1 ఏడాది పుట్టినరోజు అయింది, మన్నాడే సిగరెట్లు మానేశాను. తర్వాత త్వరలోనే ఈ మనిషిని వదిలేశాను, ఎందుకంటే అతనికి మత్తు తప్ప నేను అక్కర్లేదని అర్థమై అతనితో విడాకులు. 3 వేరే ఊరు మారిపోయి నర్సుగా చదువుకోవడానికి, నర్స్ అవుదామని కాలేజీకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాను, నర్సింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాను. బోల్డ్ మీటింగ్లు, ఏలో ఎప్పుడు కూడా నేను ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా నేను ముందు ఉండేదాన్ని, చాలా పాల్గొన్నాను. ఇదంతా బాగుంది, కాకపోతే ఏదో తేడా ఉంది, ఏదో వెలితి మాత్రం ఉంది. ఎందుకంటే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ ముఖాల్లో కనిపిస్తున్న సంతోషములు కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకున్న ప్రశాంతత కానీ నాకు ఎప్పుడు ఉన్నట్టుగా అనిపించలేదు. నాకు ఏంటి తేడా అని, నాలో ఏదో వెలితి అనిపిస్తుంది, ఏమిటి నాకు లేదు అన్నది నాకే అర్థం అవట్లేదు. సరే, పిల్లలు పెరుగుతున్నారు, నర్సమ్మనయ్యాను, ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తున్నా. అదే సమయంలో ప్రోగ్రాంలో ఒక వ్యక్తిని కలిశాను, ఒక ఆయన్ని కలిశాను, అతనితో సంబంధం ఏర్పడింది, అతనితో ఉండడం మొదలుపెట్టాను. మామూలుగా జీవితం కొంచెం కుదిరిపడింది, కొంచెం చక్కబడింది. ఏమైందో తెలియదండి, నేను మీటింగ్కి వెళ్ళడం ముందు తగ్గించాను, తర్వాత పూర్తిగా మానేసి ప్రోగ్రామ్ కొంచెం దూరం అయిపోతూ వచ్చాను. ఆ దూరం పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇది చాలా చేప కింద నీరులాగా జరిగింది నాకు. నేను మానేస్తూ వచ్చా, మీటింగ్కి ఎన్ని రోజులైతే వెళ్ళలేదో ఆ తర్వాత ఇంక నేను వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని అనిపించింది. తర్వాత చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా, ఇన్నాళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాను కదా, ఒక్కసారి నేను తాగినా కూడా పెద్ద నష్టం ఏం లేదు, ఒక్కటి తాగితే ఏం పెద్ద కష్టం ఏంటి అన్న ఆలోచన మెల్లిగా జ్వరపడింది ఇలాగా బుర్రలోకి. అప్పటికి 60 ఏళ్ళు. నేను తాగితే ఇప్పుడు పెద్ద తప్పే ఉంది ఒక పెసరు అని చెప్పి నేను ఆలోచించి పథకం వేసి, నా రిలాక్స్ నేనే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పథకం వేసి ప్లాన్ చేసుకున్నాను. ఇదేమి చాలా మంది మీటింగ్ వచ్చి స్లిప్ అయ్యాను, ఏదో అకస్మాత్తుగా తాగాను, జారిపడ్డాను, ఏదో అరటిపడి తొక్క మీద జారిపడినట్టుగా చెప్తారు. నేనేం జారిపడి అకస్మాత్తుగా ఏం జరగలేదు. ఇదంతా చాలా ఆలోచించుకుని బుర్రలో నేను తాగంలోని ఆలోచించుకొని, ఇంకో మిత్రురాలు ఉంది, ఇంకో స్నేహితురాలు, ఆవిడకి తెలియదు నేను ఏలో ఉన్నాన్ని, ఆవిడతో భోజనం ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్ళి అక్కడ కొంచెం వైన్ తాగాను. ఇంకంతే, ఒక్కసారి వైన్ అమ్మాయితో కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే తాగాను. 2.5 ఏళ్ల పాటు ఇంక మరి మీటింగ్ మొహం చూడలే, మొహం చూడలే, మీ మొహం చూడలే. నేను అది వేరే ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నా. ఇంకా
మొదట ఒక గ్లాస్ తాగాను, తర్వాత 2 గ్లాసులు తాగగలనులే పర్వాలేదు అనిపించింది. ఆ తర్వాత మొత్తం సీసా తాగగలనని తాగేశాను. ఆ తర్వాత పార్టీలకు వెళ్ళి తాగాను. ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలే బ్లాక్ అవుట్. అంటే రాత్రి ఏమైందో పొద్దున గుర్తులేని పరిస్థితి. ఎక్కడైతే ఆపానో ఇన్నేళ్ల క్రితం అక్కడికే వెళ్ళి చేరాను. చాలా త్వర కాలంలోనే, చాలా కొద్ది కాలంలోనే. సరే ఇది లాభం లేదని చెప్పి రిటైర్ అయిపోయాను. ఉద్యోగం నుంచి కూడా ఉద్యోగం వదిలేసి త్వరగా రిటైర్ అయిపోయాను, వయసుకు ముందే. రిటైర్ అయిపోయి దివాలా ఎత్తేసాను అనమాట కోర్టు ముందు. ఎందుకంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఏం మిగలేదు. నిజంగా కోర్టులో దివాలా ఎత్తేసి బ్యాంక్రప్ట్ అని వెల్లడి చేశాను. చేసి వేరే రాష్ట్రానికి మారిపోయి ఒక మనిషిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు నేను సోబరు ఉంటే పెళ్లి చేసుకునేవాడిని కదా అతన్ని. కానీ చేసుకున్నాను. జీవితాన్ని విధ్వంసం చేసుకున్నా, ఒక మాట చెప్పాలంటే. సో ఈ 2.5 ఏళ్ళ తర్వాత ఒకరోజు ఒకరికి ఎవరికో పార్టీ ఇస్తూ మా ఇంట్లోనే నేను ఒక గ్లాస్ వైన్తో మొదలు పెడితే సీసా అంతా తాగేశాను. తర్వాత తెలిసిన విషయం. ఎప్పుడు తాగానో ఎంత తాగానో నాకే తెలియదు. నేను లేచేవాడికి నా మనసులో ఉన్న బట్టలు వేసుకోలేను, నగ్నంగా ఉన్నాను. ఎందుకు ఈ మంచం మీద ఉన్నాను, ఈ పరిస్థితుల్లో ఎందుకున్నాను, బట్టలు ఎందుకు వేసుకోలేదు, ఏమీ తోచట్లేదు. అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితుల్లో లేచాను. లేచి ఇంకా సిగ్గనండి, అపరాధ భావన అండి, ఆ, ఆందోళన, ఇవంతా మనసులో ఉండి లేచాను. లేచి ఇది లాభం లేదు అని బలమైన కోరిక పుట్టిందా నాకు అనిపించింది. ఏమిటి అసలు ఇలా అయిపోయాను, ఎందుకు అయిపోయాను? ఎస్, పెట్రిషియా. Okay. So now I'm back in AA. I'm going to women's meetings. I got a new sponsor. I'm so relieved that I'm sober and I don't have to worry about anything, because I was a blackout drinker and, don't have to worry about what I did last night because I remember everything I did. And I'm, living life. I realize I'm going to have to end my marriage and make amends to this man because he wasn't a bad man. But I got married, under false pretenses. So I kept going to meetings. I ended up moving back to New York because I was living with him in Florida, and got a job, came back to work and all that. But I realized I kept feeling like I was missing something, that so many people had something that I didn't have. And somewhere along the line, I realized it was that spirituality, that connection with a higher power, that, I always believed in God and I prayed and everything, but I didn't have that personal connection. And I started going to third step meetings and different things and talking to people and trying to meditate. I would listen to these guided meditations, and at the time I had a sponsee, and she wanted to go through the book. I had never been through the book with another person, page by page, word by word. So I went through it the way I knew, which was mushimashi. And I had another book that someone had given me. It was called A Woman's Way Through the 12 Steps, which was good, but wasn't the big book. So I couldn't do that. So she went to somebody else. And after a time, I saw the change in her. I saw that she had this thing that I wanted. I wanted that experience. So I actually went with her to a conference, the Spirit of the Universe. I forget what that's called, something like that. But it was very God oriented, and all these people there had that something that I wanted. And I found out, it was going through the book and doing that and getting that connection. So
I started doing that, going through the book, and in this last year, I have had this awakening, and I have this relationship with my higher power that I have never had. I have a peacefulness that I never had. I'm able to meditate on my own. And I go to meditation meetings, and it's just amazing. And I'm now taking other women through the book, through the way it's supposed to be done, the way I believe it's supposed to be done. And it's just, I just encourage everybody to go through the book like this with another person, page by page, and even word by word sometimes, because the experience is just amazing. And not to say that this is the only way, but for me, this is the way to get to the place where I want to be, where and I see how today I'm able to put things in God's hands, where before I'm so controlling, and I would say, I'm giving it to God. And 2 seconds later, oh, well, God's not doing it the way I want it. I'm taking it back and doing it my way. And today I'm able to listen. I have 3 daughters and 5 granddaughters. So, there's a lot of drama in my family. I try to control them. If they would just do it my way, everything would be better. And today I'm able to sit back and say, okay, God, you're in charge. Let's see what happens. And I can tell you, things always turn out so much better than me being in charge. Do we have this big book? Because there's the directions. You just have to follow the directions. And this morning I was so nervous about speaking here today. And I was, get up and I do my prayers. And this is one of the books I read, the 24 Hours a Day book. And it says, it's all about, wait a second. Now we can take an inventory of the good things that have come to us through AA. To begin with, we're sober today. There was all these things about God, me trusting in God. I must trust God to the best of my ability. My doubts and fears continually drive me back into the wilderness. And I was like, oh my God, okay, God, I got the message. Trust in you. Do, just follow, my heart and tell my story. And that's what I need to do. And so I'm really interested to hear about other people's experience with their higher power, and how they got to where they are, with the God of their understanding. And I hope that I helped somebody today. And I'm very honored that you asked me to speak. And this was a very interesting meeting, with the translation and all. It's really amazing. So thank you. Thank you, Patricia. I will do that last bit. రైట్, ఇందాక చెప్పాను కదా, నేను తాగేసి ఉన్నా, ఎక్కడో నా ఇంట్లోనే మంచం మీద లేచే, ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నానో ఎలా ఉన్నానో తెలియదు. చాలా నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది, సిగ్గేసింది వగేరా అని చెప్తున్నా కదా. సరే, మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెట్టుకొచ్చా. మళ్ళీ స్త్రీల మీటింగ్లకి, ఆడవాళ్ళ మీటింగ్లకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టా. కొత్త స్పాన్సర్ తీసుకున్నా. నచ్చింది కొన్నాళ్ళు. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు తాగిన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను మర్చిపోతుంటా. ఈ బ్లాక్అవుట్ అనేది చాలా చీడ.
ఎందుకంటే సాయంత్రం ఏమైందో పొద్దున గుర్తుండని పరిస్థితి నాకు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి అది. ఆ పరిస్థితి లేదు, ఎందుకంటే తాగుడుకు మానుకున్నాను. సో ఈ వ్యక్తితో ఎవరితో అయితే పెళ్లి చేసుకుని దివాలా ఎత్తేసి అతనితో వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయానో, అతనితో పెళ్లి ముగించాల్సిన సమయం వచ్చింది, విడాకులు. ఎందుకంటే అతను పాప చెడ్డవాడు కాదు, అతను తప్పేం లేదు. నేను నా అవసరాల కోసం అతన్ని వాడుకుని తప్పుడు మాటలు అబద్ధాలు చెప్పి అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది అసలు వాస్తవం. చేసింది ఇప్పుడు అతనికి చెప్పి, అతనికి అమెండ్స్ చెప్పుకొని, అతనికి క్షమాపణ చెప్పుకొని, అయ్యా నేను మీకు తగను, నేను ఈ పెళ్లిలోంచి బయటపడదాం అనుకుంటున్నానని చెప్పి మళ్ళీ న్యూయార్క్ మా నగరానికి వెనక్కి వచ్చేసి, మహానగరానికి వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఉద్యోగం మొదలు పెట్టుకొని మళ్ళీ కింద నుంచి మళ్ళీ పై వరకు మొదలు పెట్టుకున్న, ఆర్థికంగాను మరి ఇతర విధంగాను. ఏమిటి నా జీవితంలో ఏమిటి వెళుతుంది, ఎందుచేత నేను వెనక్కి ఇలా బయటకు వెళ్ళి తాగాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు ఇలాంటి అధో పరిస్థితుల్లోకి ఎందుకు దిగజారాను అని ఆలోచిస్తే ఇతరులలో కనిపించింది నాకు లేనిది ఏంటంటే ఆ ఆధ్యాత్మికత. ఏదో ఒక ఉన్నత శక్తితో ఒక ఆత్మకథ సాన్నిహిత్యం అని అంటాం కదా బిగ్ బుక్ లో. అంటే నా పర్సనల్ గా నాకు నా దేవుడికి ఉన్న సత్సంబంధాన్ని నేను ఏర్పరచుకోలేకపోయాను. అంటే ప్రార్థన చేశానా అంటే చేశాను, ప్రార్థన చేయకుండా ఉన్నానంటే అసలు అలా ఏం లేదు, చేస్తూనే ఉన్నాను, ఏదో ప్రేయర్లు చెప్పుకుంటున్నా. కానీ ఆ సాన్నిహిత్యం అన్నది నాకు ఎప్పుడు అనిపించాల, నాకు నా మనసుని తట్టి అది చెప్పలేదు, ఇదిగో నీ ఉన్నత శక్తి నేను ఉన్నాను అని చెప్పి. అప్పుడు ఇది కాదు, వీళ్ళందరిలాగా నేను కూడా ఈ విషయంలో గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పి 3వ సోపానం మీటింగ్లు వేరే వేరేగా ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళాను. మిత్రులు చాలా మందితో మాట్లాడాను. ప్రార్థన, ధ్యానం, ముఖ్యంగా ధ్యానం ఉన్న మీటింగ్లకు వెళ్ళాను. ఒక స్పాన్సీతో పనిచేస్తూ ఉండగా ఈ స్పాన్సీ ఏమడిగిందంటే, నేను బిగ్ బుక్ నాతో పాటు ప్రతి అక్షరం చదవండి అని అడిగాను. ఎప్పుడు చేయలేదు ఆ పని, నేను ఎప్పుడు చేయనప్పుడు నేనేదో వేరే పుస్తకం ఉండేది, 12 సోపానంలో ఒక స్త్రీ పథం అని ఒక పుస్తకం ఉండేది, ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. ఆ పుస్తకం బట్టి చేసేదాన్ని తప్ప బిగ్ బుక్ పూర్తిగా ప్రతి వాక్యం ప్రతి అక్షరం చదవాలి ఒక స్పాన్సీతో అన్న విషయం నాకు స్పృహలో లేదు, అనుభవం లేదు. అమ్మాయి ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకోటి స్పాన్సర్ గా తీసుకుంది, బాగుపడింది. కాబట్టి ఆవిడని చూస్తే కొన్నాళ్ళు పోయాక ఆవిడ నాకంటే బ్రహ్మాండంగా చక్కగా ప్రశాంతంగా వెలుగుతూ కనిపించింది, ఏదో కొత్త వెలుగు కనిపించింది ఆవిడ మొహంలో. ఓహో ఇది ఏదో ఉంది వీళ్ళకి అని చెప్పి అమ్మాయిని అడిగి, ఏమైంది అమ్మా నీకు అని. అమ్మాయి చెప్పింది, ఒక సమావేశానికి పోదాము అని చెప్పి పట్టుకెళ్ళి, అది దాని పేరు స్పిరిట్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్, ఇది అట్లాంటి ఒక సమావేశం. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే భగవంతుని మీద కేంద్రీకృతమై ఉన్న కాన్ఫరెన్స్. అలాగని చెప్పి పూర్తిగా బిగ్ బుకే, ఏదో వేరే మతపరమైన విషయం కాదు. తెలిసింది ఏంటంటే బిగ్ బుక్ ప్రతి అక్షరం చదువుతూ ఈ ఆత్మకథ సాన్నిహిత్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి గట్టి ప్రయత్నం చేస్తే పని చేస్తుంది అని అర్థమైంది నాకు చివరికి. నాకు ఎందుకు అనిపిస్తోంది, ఏలోకి రావడం ఒక ఎత్తు అయితే, కిందటి ఏడాదిలో నాలో ఒక ఆధ్యాత్మికమైన మేలుకొల్పు నా లోపల జరిగినట్టు అనిపించింది. నాకు ఇప్పుడు ధ్యానము చేయడం అనేది చాలా సునాయాసంగా చేస్తున్నా. అట్లాగే మనసు నిండా ప్రశాంతత నిండుంది. దీని అంతటికి కారణం ఏంటంటే చాలా మంది వేరే స్త్రీలతో కూడా ఇప్పుడు ఆవిడతో తర్వాత బిగ్ బుక్ చదవటం, చదివి ఒకళ్ళకొకళ్ళు మన అనుభవాన్ని, శక్తిని పంచుకోవడం, ఇది చేయడం అనివార్యమని నేను ఇవాళ భావిస్తున్నాను. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నా ఇట్లా చేయటం మంచి విషయం అని చెప్పి. ఇది ఒకటే మార్గం అని చెప్పట్లేదు, నా మార్గమే సరైంది అని చెప్పేంత అహంకారం కాదు. ఇప్పుడు ఎటొచ్చి నాకైతే పని చేసింది, నన్ను ఏ దేవుడి దగ్గరికి ఎత్తే ఒక సాన్నిహిత్యానికి చేర్చాలో నన్ను చేర్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే నేను స్వతహాగా ఏంటంటే నా చుట్టుపక్కల పరిస్థితుల్ని నేను ప్రభావితం చేయాలి, నేను ఒక నియంతలాగా నేను అన్ని నడుపుతూ ఉండాలి, నేనే డైరెక్టర్గా ఉండాలి అని అనుకునే అటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తిని. ఏమంటే నాకు 3 కూతుళ్ళు ఉన్నారు, ఇంతమంది మనవరాళ్ళు ఉన్నారు. సో మా ఇంట్లో గొడవలు, గందరగోళం ఉంటూనే ఉంటుందని మీరు ఆలోచించగలరు.
నేను వీళ్ళందరినీ కూడా నా చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకొని నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు వినాలని అని అనుకునే మనస్తత్వం సహజంగానే అది. రాను రాను ఏమైందంటే ఈ బిగ్ బుక్ చదివి చదివి 10 మందితో నేర్చుకునేది ఏంటంటే నేను విడిచిపెట్టాలి, వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు గడపాలి, నేను మిగతాది నేను ఫలితాలన్నీ కూడా ఏదో చేయగలిసినంత సాయం చేసి మిగతా అంత భగవంతుని చేతిలో పెట్టాలనేది చదవడమే కాక దాన్ని కార్యాచరణలో పెట్టడం మొదలు పెట్టాను. జీవితం చాలా సాఫీగా ఉంది. ఎందుకు ఇవాళ పొద్దున మీ ముందు మాట్లాడడానికి కొంచెం జంకుగా ఉండింది, కొంత భయం బయలుదేరింది మనసులో, ఎందుకో తెలియదు. ఈ 24 అవర్స్ డే అని ఉంది కదా పుస్తకం, జనంలో 24 గంటల పుస్తకం ఉంది, మన తెలుగులో కూడా అనువాదం ఉన్నట్టుంది అక్కడ. అందులో చదివితే మన జీవితంలో జరిగిన మంచి విషయాల జాబితా తలుచుకోండి. దేవుణ్ణి నమ్మితే ముందు అసలు మనం సోబర్గా ఉన్నాము, సోబర్ తర్వాత మనకి ఎన్నో వచ్చాయి, వచ్చిన విషయాలన్నీ తలుచుకోండి అని రాసింది. వస్తే అర్థమైంది నాకు, దేవుడు ఇచ్చేవా నాకు సందేశం ఇవాళకి అని అనిపించింది. ఏంటి సందేశం? భయం ఎందుకమ్మా, నన్ను నమ్ము, నీ కథ నిర్భయంగా చెప్పు, మనసులోంచి చెప్పు, ఎంత చెప్పాలో అంతే చెప్పు అని చెప్పాడు సందేశం. అది చేశాను. నాకు యాక్చువల్లీ ఇది ఎప్పుడైతే ఈ ఉన్నత శక్తితో నాకు సత్సంబంధం ఏర్పడిందో అతను లేక దాని చేతిలో నేను ఎప్పుడైతే ఇవి పెట్టేశానో కంట్రోల్, నేను ఎప్పుడైతే నేను దేవుణ్ణి కాదు, జీవితం సాఫీగా వెళ్తున్నాను నమ్మకం కుదిరింది. అయితే మీరు ఎలాగ మీ ఉన్నత శక్తికి దగ్గర అయ్యారు అన్న కథలు వినాలని కూడా ఉత్సుకతగా ఉంది. నేను ఇవాళ మాట్లాడిన విషయం, నేను ఇవాళ చెప్పిన నా కథ మీకు ఎవరికైనా పనికొచ్చాయని ఆశ. మీకు ఈ గోల నేను చెప్పడం వల్ల ఏదో సహాయం కలిగిందని అనుకుంటున్నాను. మూడోది, ఈ అనువాదము తో పాటు జరుగుతున్న మీటింగ్ మొదటిసారి వస్తున్నాను, చాలా కొత్తగా ఉంది కానీ బాగుంది. ఇక్కడితో నా షేర్ ముగిస్తున్నాను అని చెప్పారు Patricia. We are done with your share, right? So now